السلام علیکم دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور آپ میرا چینل یوٹیوب دیکھ رہے ہیں۔ ایک سوال آیا ہے، بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ اس کے ایکچولی دو پارٹس ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اسلام میں لونڈی غلام کا کیا تصور ہے اسلام میں، قرآن سنت میں، اور دوسرا یہ ہے کہ حرم جو ہوتے ہیں، یہ بادشاہوں کے جو حرم ہیں، ان کے بارے میں اسلام میں کیا ایکسپلینیشن ہے۔ جہاں تک لونڈی یا غلاموں کا تعلق ہے، اس پہ میری تیاری نہیں ہے۔ اس میں قرآن بھی آئے، قرآن میں بھی یہ ذکر کافی ہے اور ہسٹری میں بھی کافی کچھ ہے، تو یہ میں انشاءاللہ ہوپ فلی تیاری کے بعد میں لیکچر دوں گا۔ اس سلسلے میں ابھی میں کچھ نہیں کہہ رہا، میں کہہ سکتا ہوں لیکن میں بغیر ریسرچ کے، بغیر اسٹڈی کے میں یہ کام نہیں کرتا۔ میں ٹو دا پوائنٹس، فیکٹس پہ بات کرتا ہوں، تو اس کے لیے میں مہلت چاہوں گا، کیونکہ یہ غلامی اسلام سے پہلے بھی تھی۔ اسلام نے، قرآن نے اس کو ختم کرنے کا حکم دیا، لیکن مسلمان خلفاء، حکمران، بادشاہ لونڈیاں رکھتے تھے، اور ان لونڈیوں سے بچے بھی پیدا ہوتے تھے اور ان کے کچھ حقوق بھی ہوتے تھے، اور ان لونڈیوں کے بچوں باقاعدہ خلافت ملتی تھی، خلیفہ بھی بنتے تھے اور بادشاہ بھی بنتے تھے۔ تو یہ الحمدللہ تفصیلی موضوع ہے۔ اب آتے ہیں حرم کی طرف۔ دوستو، حرم جو ہیں، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ جو بادشاہ تھے، مسلمان بادشاہ، یہ انہوں نے حرم بنائے ہوئے تھے۔ اچھا، قرآن میں جو لونڈی غلام کے بارے میں یا جو بھی ہے وہ یہی ہے، کنیز کہہ لیں، لونڈی کہہ لیں، وہ یہی ہے کہ جو جنگ میں عورتیں آپ کو ملیں تو آپ ان کو، عورتیں اور مرد، آپ ان کو غلام بھی بنا سکتے ہیں اور لونڈی بھی بنا سکتے ہیں۔ اور لونڈی سے مراد یہ ہے کہ آپ وہ حلال ہے، وہ بغیر نکاح کے حلال ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اس میں کسی قسم کی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن وہ میں بعد میں بات کروں گا کسی اور ویڈیو میں۔ تو اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے ایک مسلمان کو، 4 شادی، 4 سے زیادہ نہیں۔ لیکن یہ بادشاہ لوگ یہ کرتے تھے کہ یہ بدلتے رہتے تھے، یعنی ایک عورت سے شادی کی، نکاح کیا، پھر اس کے بعد دوسری سے کیا، پھر تیسری سے کیا، پھر چوتھی سے کیا۔ اچھا، اب 4 سے میکسیمم زیادہ رکھ نہیں سکتے، تو یہ کرتے تھے کہ ایک کو طلاق دے دیتے تھے اور اس کی جگہ نئی لے آتے تھے۔ یعنی یہ سمجھ لیں کہ ورائٹی وہ کرتے تھے، ورائٹی کو پریفر کرتے تھے۔ اب جیسے جو سعودی عرب کا زیادہ دیر نہیں ہوئی جو مر گیا، عبدالعزیز، شاہ عبدالعزیز، اب اس کی پتہ نہیں ہسٹری ہے، یہ تاریخ ہے، یہ کوئی اسکرپچر تو ہے نہیں، اس کی بہت بیویاں تھیں، پتہ نہیں 30 کو کہیں پہ لکھا، کہیں پہ 40، کہیں پہ 50، بہت بیویاں تھیں۔ اور وہ بیویاں اسی طرح رکھتا تھا کہ ایک کو طلاق دے دی، پھر اور لیا، پھر طلاق دے دی اور لیا۔ تو اسی طرح وہ حرم ہی کہہ لیں۔ حرم وہ جگہ ہوتی تھی جہاں پہ ان عورتوں کو رکھا جاتا تھا۔ اچھا، ایک تو حرم میں منکوحہ بیویاں ہوتی تھیں، جو کہ میکسیمم 4 ہوتی تھیں منکوحہ، جن سے اسلام کے مطابق نکاح کیا جاتا تھا۔ لیکن یہ جو حرم ہوتا تھا، وہ جگہ جہاں عورتوں کو رکھا جاتا تھا، یہ اس میں بغیر نکاحی بھی لونڈیاں رکھی جاتی تھی، کنیزیں رکھی جاتی تھی، کنکوبین جن کو کہتے ہیں۔ اچھا، یہ کئی تو حرموں میں اتنی زیادہ ہوتی تھی، سینکڑوں کے حساب سے۔ مثلا یہ جو
खिलाफत उस्मानिया कहते तो खिलाफत है उसको, लेकिन वो थे ठीक ठाक बादशाह लोग, हुक्मरान लोग थे। तो उनके हरम में ये जो उस्मानिया लोग थे, ये सैकड़ों के हिसाब से औरतें होती थी। अच्छा, कुरान ने जहाँ तक मुझे इल्म है, लेकिन मैं सर्च भी करूँगा, कि लौंडी गुलामों की ट्रेडिंग जो थी, खरीदो फरोख्त बंद कर दी थी। सिर्फ जंग में जो माले गनीमत में खवातीन आती थी, सिर्फ उनकी इजाज़त थी। अच्छा, ये ज़रूरी भी नहीं था कि अब वो उनसे लाजमन मुबाशरत करनी है जिसके हिस्से में आई है, यानी सेक्स करनी है, ये ज़रूरी नहीं था। और ये भी था कि वो लोग जो थे, वो कई जो लोग थे वो अपनी लौंडियों से निकाह भी कर लेते थे। अच्छा, ये कुरान में भी है कि जो मुशरका औरत है लौंडी अच्छी, तो ये सूरत हाल थी। अब ये जो लोग थे, मसलन तुर्क जो थे उस्मानी खिलाफत वाले, ये ट्रेडिंग के ज़रिए जो औरतें आती थी पकड़ी जाती थी। मसलन किसी बर्दा फरोश ने कहीं पे हमला किया, किसी ने, कोई मुसलमान नहीं, कोई हुक्मरान नहीं। अच्छा, वो क्या करते थे कि वो लड़कियों को गिरफ्तार कर लेते थे, लड़कियों को पकड़ लेते थे, बहरी कज़ाक भी होते थे। तो वो फिर आगे इन सुल्तानों को, सलातीन को, खुलफा को, हुक्मरानों को बेच देते थे। अच्छा, अमूमन ये नॉन मुस्लिम होती थी, क्रिश्चियन हो गई, यहूदी हो गई, या किसी और मज़हब की, ये मुसलमान ही होती थी। क्योंकि मुसलमान औरत को लौंडी बनाना ये गलत है, गुनाह है, जुर्म है। ये मुसलमान हुक्मरान ये नहीं करते थे। ये करते थे कि जो क्रिश्चियंस होती थी, जैसे आपने वो मेरे सुल्तान में देखा होगा कि अलेक्जेंड्रिया जो एक पादरी की बेटी होती है जिसको पकड़ के बेचा जाता है सुल्तान के पास, तो अब वो जो औरत होती है, ख़ातून होती है, वो ईसाई होती है। बाद में उसको निकाह पढ़ाया, मुसलमान किया, बला बला, ये दूसरी चीज़ें आ जाती हैं। तो कनीज़ लौंडियाँ जो थीं वो तजारत के ज़रिए भी हरम में आती थी। अच्छा, ये हरम जो थे ये बड़े मशहूर होते थे। मशहूर जो हुक्मरान थे, जैसे मुगलिया लोग थे, मुग़ल सुल्तान, उन्होंने, उनके भी हरम थे, बादशाह अकबर का, बादशाह फलाने का, बादशाह टमकाने का। इसी तरह खिलाफत उस्मानिया, उनका भी हरम था। ये जो अरबी हैं, ये जो आले सऊद हैं, इनके भी हरम हैं। तो ये हरम है। अच्छा, अब मर्दों का दाखिला ममनू होता था, तो उसके लिए ये करते थे कि उनकी हिफाजत के लिए ये हुक्मरान मर्दों को रखते थे अंदर, लेकिन उनको खसी कर देते थे, कैस्ट्रेशन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। उनके जो टेस्टिकल होते थे उनको काट देते थे या क्रश कर देते थे मुख्तलिफ तरीक़ों से, ताकि वो सेक्स ना कर सकें लौंडियों से, मतलब उनसे ना, जो बादशाह के पास होता। अच्छा, ये सिर्फ बादशाह का इस्तेकाक होता था, हुक्मरान का, उसके शहजादों का नहीं होता था, उसके वज़ीरों का नहीं होता था कि लौंडियों के साथ मुबाशरत करनी। ये सिर्फ बादशाह या खलीफा का इस्तेकाक या राइट होता था। तो ये हरम का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, ये लोगों ने, बादशाहों ने बनाए थे, और इसमें बिल्कुल नाजायज़ तरीके से जो ट्रेड हो के गैर मुस्लिम औरतें आती थी उनको ये रखते थे। किसी को से निकाह भी कर लेते होंगे, तो उनकी हिफाजत के लिए, जैसे मैंने कहा, जिन मर्दों को रखते हैं उनको ख्वाजा सरा एक्चुअली उनको कहते हैं। पूरे मर्द होते थे, उनको खसी कर देते थे। तो ये था हरम के बारे में जवाब। देखते रहिए मेरा चैनल डॉक्टर अबू अब्दुल्ला।